This conference will now be recorded. Please try it and let me know because it has only 10 days validity, or else I have to create one more account. Okay. Yeah, let us start the session today. What did we see in the last class? Last class లో ఏం చదువుకున్నాం? What did we learn? ఏదో డాక్యుమెంట్ పంపించాను, ఎంతమంది చూసారు ఆ డాక్యుమెంట్ అసలు? Did you go through the document? Those who have attended yesterday's class, I think everyone has attended. Brahma. Mahendra, did you go through the document? Raghu, Avinash, I have shared a document in the group. How many of you have gone through that? Hmm? I guess no one. Please go through the documents, okay? Why I'm saying is it will help you out. It will give you an idea. టర్మినాలజీ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతారు, అందుకని చెప్తున్నాను ప్రతిసారి. డాక్యుమెంట్స్ చూస్తూ ఉండండి. One second, please be online. Okay. Today's class we are focusing on one of the important thing, RTM, requirement traceability matrix. Okay. What is requirement traceability matrix? This will be one of the interview question, or at least for your sake you should understand what is requirement traceability matrix. Okay. What is the purpose of requirement traceability matrix? ఎంతమంది విన్నారు ఈ పేరు RTM అని? If not, you will come across this one more and more once you enter the industry, RTM. And other one which we are focusing is on the test environment. What is test environment? And then we also will be seeing test execution. I guess these three topics will be covered today. What is requirement traceability matrix, and what is test environment, and what is test execution? Okay. Those who have attended the requirement document explanation, requirement analysis document నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, గుర్తుందా లేదా? గుర్తుందా? గుర్తుందా లేదా? అట్లీస్ట్ సే సంథింగ్, ఎస్ ఆర్ నో. I have shared one Excel file. At least you remember that one? Okay, no one is going to reply today. Is my voice audible? Is my voice audible? Okay. So today, see, we have last to last classes, we have seen what is requirement analysis, how to write a test cases from the requirement analysis document. ఓకే. ఇవాళ ఏం చదువుకుంటున్నామంటే రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూస్తున్నాం. రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ యు ఆర్ మ్యాపింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ విత్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ requirement with the test cases. Requirement with the test cases, or normal test cases only we will map it. Okay. Suppose this was the test cases we have prepared in the last class. ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వలేదంటే try to remember it or go through the previous videos. Okay. Last to last classes we have seen in the Orange HRM portal, we have written a test scenario, and for every test scenario we have written a requirement ID and so on. Each and every requirement ID or scenario was again subdivided into test cases. Test cases ఎలా రాయాలనే చూసాం మనం ప్రతి ఒక్క సినారియోకి. ఫర్ ద లాగిన్, జస్ట్ ఫర్ ద లాగిన్ వన్, లాగిన్ సినారియో we have written how many test cases? 4 test cases. Okay, we have written 4 test cases. One is valid username password, valid username invalid password, invalid username invalid password, and valid username and invalid password. So on we have tried 4 test cases. RTM, what we will do, for every requirement number, whatever requirement number is there in the requirement document, how many test cases we have written, how many of them are passed, how many of them are defect, that is what we are mapping it. ఒక్క రిక్వైర్మెంట్కి సపోజ్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. ఇందులో జస్ట్ టు సే
for this my info module, personal details page ki I have written some ten test cases. Just imagine I have written 10 test cases. In the 10 test cases, ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ కి 10 టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తే ఆ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ పాస్ అయ్యాయా, ఫెయిల్ అయ్యాయా, ఐఎమ్ మ్యాపింగ్ ఇట్ వెదర్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఆల్ ప్రాపర్లీ, రిక్వైర్మెంట్ ప్రాపర్ గా కవర్ చేశానా లేదా అని అర్థం చేసుకోవడానికి రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. Based on that, we will get idea how many test cases are written for each and every ID. 3.12 కి ఎన్ని రాసాము, 3.13 కి ఎన్ని రాసాము, 3.14 కి ఎన్ని రాసాము, దేనికి ఏదైతే మేజర్ ఉంటుందో, మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ రాసామా లేకుంటే ప్రాపర్ గా రాసామా లేదా, డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఆర్టీఎం హెల్ప్ చేస్తుంది. RTM, requirement traceability matrix, this is mapping your test cases with the requirement number. Okay, normally this is a short form of your RTM. ఇక్కడ మీకు ఎక్సెల్ షేర్ చేశాను ఇది earlier. If not today, again I'll share it. Each and every requirement module is mapped with the test cases. This is a short form how to write your RTM, but normally how it will be there: serial number, requirement ID, requirement description, test case ID, test case description, test design ఏంటి, UAT requirement అవసరమా లేదా, which kind of execution, whether you're testing in the test environment or UAT or production, where you're testing the test case, are there any defects, defect ID, defect status and requirements coverage status. ఇవన్నీ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ వాట్ యు సే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉండాలి మీ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. నౌడేస్ యూ హ్యావ్ టూల్స్, సో వీ డోంట్ need to mention each and everything. We will map and each and everything with the tool itself, so we will get a final report in this format only. So I have to provide my requirement ID, how many test case, then again another 3.12, how many, what all test cases are there in it. 3.13, what all test cases are there in it. Where I'm going to test it. Defects, if there are any, what is the defect status right now? Whether it is open or closed, or whether it is resolved, or you're going to fix it in the next time. All this defect status will be there. Okay, understood? Arthamainda? Do you understand what is meant by RTM? RTM is nothing but where you're mapping your each and every requirement with your test cases. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాశారో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ మీరు మ్యాప్ చేస్తారు. Okay, there are three types of RTM. Okay, one is your forward traceability matrix, and second one is your backward, and third one is your bidirectional matrix. Forward, backward and your bidirectional matrix. Okay, what is the purpose, why we need the RTM? Let us take an example of Google Maps. Google Maps అందరు యూస్ చేస్తున్నారు. At least one point of time we have used Google Maps. Yes or no? For that, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మీ కరెంట్ లొకేషన్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఎలా వెళ్తాం మనం? We keep on checking it, right? What is the next stop, what is the next stop, and so on. We will keep on checking it whether okay, oh, we are going in the right direction or not. Forward traceability matrix works in a similar way. We are mapping our requirement with the test case so that to understand that we are going in a right path or not, whether the project is going in a right path or not. ఎందుకంటే టెస్ట్ కేస్ రాస్తారు, రిక్వైర్మెంట్ ఐడి ఒకటి ఉంటుంది. టెస్ట్ కేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఐడికి మీరు ఈ టెస్ట్ కేస్ కరెక్ట్గా మ్యాప్ చేస్తే ఓకే, దీనికి తగ్గట్టు నేను టెస్ట్ రాశాను, ఓకే ఐ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్కి ఎప్పుడు వెళ్తాను? దీన్ని టెస్ట్ చేశాకే కదా నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళేది, లేదా ముందుగానే నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్తానా? వెళ్ళను కదా. I have to finish my first requirement, then I will move to the second requirement. So forward traceability will give us an idea whether my project is moving in the right direction or not. మీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నేను డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే నాకు నెక్స్ట్ పాయింట్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యాకనే కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్తాను, నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్తాను. అలా backward traceability, what we are seeing whether the test case is properly mapped with the requirement ID or not. Test case is properly connected with the requirement ID or not. Sometimes it so happens that I'll be having 1,000 test cases and everything. I keep on writing.
ఏ టెస్ట్ కేసు దేనికనే ఏ రిక్వైర్మెంట్ కనే ఐడియా లేకపోతే ఏమవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ద మోర్ ద కన్ఫ్యూజన్, ద మోర్ ద టైమ్ లాస్ అండ్ ద మోర్ ద మనీ లాస్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ సీ దట్ వీఆర్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ కేస్ ఇన్ ఎ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. ప్రాపర్ రిక్వైర్మెంట్ కి టెస్ట్ కేస్ రాయాలి, అంతేగాని ఏదో టెస్ట్ కేస్ రాసుకుంటే వెళ్ళలేం కదా. సో సమ్టైమ్స్ ఐ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ మై టెస్ట్ కేస్ ఈస్ ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ టు మై రిక్వైర్మెంట్ ఐడి. ఎందుకు? టు మేక్ ష్యూర్ మై ప్రాజెక్ట్ రిమైన్స్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. Same Google Map example, I'm going forward. Sometimes I also keep checking whether I have crossed that corner or not, whether I have crossed that bus stop or not, whether that temple has gone or not. ఇలా చెక్ చేస్తామా లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు? అవునా కాదా? కైండ్లీ ఆన్సర్. Kindly answer. When we are going for some destination, we check the forward things. ఫార్వర్డ్ ఏమున్నాయో చూస్తాము, అలానే వెనకల ఏమేమి వెళ్ళాయో కూడా చూస్తాం. ఫార్వర్డ్ ఎందుకు చేస్తాము? మనం రైట్ పాత్ లో వెళ్తున్నామో చెక్ చేయడానికి. బ్యాక్వర్డ్ ఎందుకంటే ఓకే మనం రైట్ డైరెక్షన్ లో నుంచే వచ్చాము అన్నది తెలుసుకోవడానికి. Here we are not speaking of a small requirement. Manamu, we are speaking of a bigger project where we'll be writing some 1000 to 2000 test cases untai. When all of them combined, okay? మన ప్రాజెక్ట్ అంతా కలిపి అన్ని ఉంటాయి. So it is necessary for us to map the requirements with the test cases. Why? To ensure there is a proper test coverage of the project. టెస్ట్ కవరేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత బాగా టెస్ట్ చేస్తే అంత బాగా మన అప్లికేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, టెస్ట్ చేయడం అంటే ఏదో అలా అలా కాదు, ఎఫిషియెంట్ గా టెస్ట్ చేయడం. టెస్టింగ్ ఇన్ ఎఫిషియెంట్ మేనర్. హౌ కెన్ వి డూ దట్? వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ valid test cases. Okay, how can we make sure our testing is of quality process? We can make sure by seeing that each and every requirement is having a valid test case. At least ఒక్క టెస్ట్ కేస్ అన్నా రాసారా లేదా అని చెక్ చేయడానికి RTM హెల్ప్ చేస్తుంది. Okay, I am speaking of a scenario where we are having some more than 20 requirements, and I have to see that each and every requirement is having at least one test case written on it. Okay, అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫార్వర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏందో అర్థమైందా? Am I fast? మహేంద్ర స్పీడ్ వెళ్తున్నానా? Is it clear what is requirement traceability matrix? We are having, you're mapping your requirements with test cases. One line, okay. దాంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫార్వర్డ్, సెకండ్ ఇస్ బ్యాక్వర్డ్, థర్డ్ వన్ ఇస్ యువర్ బై డైరెక్షనల్. ఫార్వర్డ్ లో ఏం చేస్తాము? రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా టెస్ట్ కేస్ కి మ్యాప్ అయిందా లేదా చూస్తాం. సెకండ్ దాంట్లో ఏం చూస్తాం? టెస్ట్ కేస్ ప్రాపర్ గా రిక్వైర్మెంట్ మ్యాప్ అయిందా లేదా అని చూస్తాం. థర్డ్ వన్ we will check both of them, requirement to test case and test case to requirement. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ప్రాపర్ గా మనం అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కవర్ చేసామా లేదా అని చూడడానికి, అంతే. అర్థమైందా? వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్. RTM ప్రిపేర్ చేశారా లేదా అని అడుగుతారు. ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ టు ప్రిపేర్ RTM? ఇంటర్వ్యూలో అడిగారంటే ఏం చెప్తారు? What will you answer when they ask whether have you prepared RTM or not? What will you answer? You have to say yes, we have prepared RTM because it will help us to keep us on track. మన ప్రాజెక్ట్ ట్రాక్ లో ఉందా లేదా అని అర్థం చేసుకోవడానికి RTM చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో we have to say an yes. Is it clear? Kindly answer in the chat box. Avinash, Raghu, Mahendra, Brahma, kindly answer. అవినాష్కి అర్థమైపోయింది, మహేంద్ర బ్రహ్మ మహేంద్రకి అర్థమైపోయింది అనుకోవాలా? ఓకే, బ్రహ్మ. ఓకే, then comes your another one of the important thing is your test environment.
మనము 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎస్టీఎల్సి సైకిల్లో 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ సెపరేట్గా ఒక క్లాస్లో చూసాం. టెస్ట్ ప్లానింగ్ చూసాము. టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ కీప్ ఆన్ సీయింగ్ ఇట్. The fourth process step of your software test life cycle is your test environment setup. Test environment setup, again, not alone the tester is involved in it. All the people are involved, like your project manager, test team lead, and everyone are involved in it. The QA expert, okay, everyone are involved, not the tester alone. Okay, tester ఏం చేయరు ఇక్కడ. Okay, project manager, team leader, test leader చేస్తారు ఎక్కువ. But what is test environment and why it is necessary, we have to understand it, and how many types of test environment we have. Okay, test environment అంటే ఏంటి? What is test environment? Test environment is nothing but the software and hardware setup required to test an application. The software and hardware setup required to test a particular application. మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసామా? అవునా కాదా? ఆ టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు టెస్ట్ స్టెప్స్ రాస్తాం. అంటే ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్, గివ్ దిస్ ఇన్పుట్, చెక్ దిస్ అవుట్పుట్ అని. ఎక్కడ టెస్ట్ చేయాలి? ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, నా జీమెయిల్ అప్లికేషన్. షుడ్ ఐ టెస్ట్ ఇన్ మై కంప్యూటర్? షుడ్ ఐ టెస్ట్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్? Is it sufficient? Is it sufficient if I test an application in my laptop alone? నా ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి ఉంది. Do you think you have the same laptop configuration with you? You might be having a high-end one. I might be having a old one. Is it sufficient to test my application in my laptop alone? ఓకేనా? ఇప్పుడు నా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? లైక్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఎంఎస్ వర్డ్, the latest version, Microsoft. Is it okay if I test in my laptop? No, because the configuration will keep on changing and the client might have some other requirements. అప్లికేషన్ అని చెప్పినప్పుడు క్లయింట్ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లయింట్ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ డేటాబేస్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్, ఓకే, నాట్ కనెక్షన్, ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దే ఆర్ యూజింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ దే ఆర్ యూజింగ్. ఆల్ దిస్ మ్యాటర్స్ when I'm going to test an application. Okay, these are the basic things which I have to focus on. I have to see what kind of database they are using. I have to know what kind of operating system they are using, and what they are the application is to be compatible with which all operating system. UI, okay, browsers ఏమేమి ఉండాలి, browser compatibility ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ is nothing but I'm setting up a kind of environment with the software and hardware similar to the production or similar to the క్లయింట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లాగా మనం ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ మనం దాన్ని డెడికేట్ చేస్తాం అనమాట. అక్కడే మనము అప్లికేషన్స్ టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ పోయి కూర్చుని టెస్ట్ ఏం చేయము. వీ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్. వీ విల్ బి హ్యావింగ్ యూఆర్ఎల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వేర్ ద డెవలపర్ విల్ కీప్ ద అప్లికేషన్ ఓవర్ దెన్ అండ్ ఐ విల్ బి టెస్టింగ్ ఇట్. ఇవాళ నేను ఒక లింక్ పంపించాను, TNSHRM. ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్? It's not there in my laptop, right? It's a URL. It's a test URL. You can say it is a test URL. What you people are doing? You are logging into that and you are trying to access it. సిమిలర్లీ ఏమవుతుందంటే, మనము డెవలపర్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లో ప్లేస్ చేస్తారు. దానికి మనకు ఒక లింక్ ఇస్తారు. యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ చెకింగ్ దట్ application whether it is open, whether this particular test case is properly running or not. ఓకే, తర్వాత ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ అయిందా లేదా, కంపోజ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిందా లేదా నేను అక్కడ చెక్ చేస్తాను, అంతేగాని నా ల్యాప్టాప్లో నేను చెక్ చేయను. అర్థమవుతుందా? టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు టెస్ట్ ఎ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్డ్ బై ద క్లయింట్. ఓకే, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్నప్పుడు 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. దాని డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఓకే, QA environment
అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. QA ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టెస్ట్ సర్వర్. ఓకే, దాని QA ఎన్వైరన్మెంట్ టెస్ట్ సర్వర్ అని కూడా అంటాము. దెన్ యూ హ్యావ్ స్టేజింగ్ సర్వర్, దెన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. Okay, how many majorly? Okay, majorly you are having 4 types of environment. One is your developer environment, testing team environment, test environment, staging environment, production environment. Okay, interview question. Difference between test environment and staging environment. Difference between your test environment and staging environment. Okay, first we will try to understand what these 4 things are doing. Okay, test environment, as I said, please look into the figure. You can find it in the internet too. There are 4 main servers. One is your developer environment, QA environment, that is your staging. Okay, staging, then your production. Okay, as I said, what we are trying to do, we are trying to keep this hardware and software similar to our client ఏవైతే యూజ్ చేస్తాడో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కీప్ ద సేమ్, బట్ క్లయింట్ విల్ బి యూజింగ్ హై ఎండ్. అలాంటి సెటప్ నేను పెట్టడం వల్ల ఇస్ ఇట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వన్? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ యాజ్ ద ప్రొడక్షన్, క్లయింట్ దగ్గర ఉన్న సెటప్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇస్ ఇట్ వాట్ యు సే వ్యాలిడ్ అప్రోచా? నేను ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అదే పెట్టాలి అంటే? ఈజ్ మై క్వశ్చన్ క్లియర్? Client is having some operating system. Okay, client is having some operating system, like he has some Mac. Okay, and he is using a main database as his Oracle. Then he is using some internet connection, internet server, high end internet server. Then also he is using, what else we have? We are having the hardware configuration, a high configured hardware, like he is having then 100 TB hard data, sorry, drive. Then he is having then 50 GB RAM. All these are his where his application is going to run. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇలాంటిదే నేను నా అప్లికేషన్ పెట్టాలి అంటే ఈజ్ ఇట్ సజెస్టబుల్? ఇలాంటి సెటప్ నేను నా కంపెనీలో పెట్టడం ఎంతవరకు వ్యాలిడ్? షుడ్ ఐ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? ఓకే, డేటాబేస్ ఇంటర్నెట్ సర్వర్ అంటే మేనేజ్ చేయగలుగుతాను. ఇంత హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ 50 GB ర్యామ్ ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్? మేబీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇట్, ఐ క్యాన్ గో ఫర్ ఇట్. బట్ ఒకవేళ నేను నా చిన్న కంపెనీ, నేను ఇప్పుడు చిన్న అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, ఇంత 50 GB ర్యామ్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఈజ్ ఇట్ సజెస్టబుల్ ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం? అసలు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలా, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఎందుకు? ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. కార్ డ్రైవింగ్ లేకుంటే వెహికల్ డ్రైవింగ్కి వెళ్తాం, అవునా కాదా? అందరికి బైక్ ఉందా? బైక్ ఉంది కదా? ఉందా లేదా? అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ సే yes or no. లేదా? లేదా? Should I consider? Okay, everyone has a bike. So what normally if I do a simulation drive అంటే తెలుసు కదా? Simulation drive అంటే తెలుసా? I'm not driving on a road. If I just go on a where like గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు బైక్ డ్రైవ్ చేస్తాం చూడండి, దానికి రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి సేమ్ ఉంటుందా? Is it the same experience if I do a simulation drive and a real life drive? సేమ్ గా ఉంటుందా? నో, వీ వోంట్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో టెస్టింగ్ కూడా ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు నాకు డెవలప్ చేసేటప్పుడు అతనికి ఏం కావాలి? డెవలప్ చేసేటప్పుడు అతనికి ఏం కావాలి? హీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఐడిఈస్, డీబగింగ్ టూల్స్, ఇవన్నీ తనకి యాక్సెస్లో ఉండాలి. డీబగింగ్ టూల్స్ ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత డేటాబేస్ ఉండాలి,
డేటాబేస్ ఎందుకు? ఎందుకంటే అతను డేటా తీసుకుంటుంటారు కదా! అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ సర్వర్‌కి యాక్సెస్ ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ దట్ హి విల్ బి హావింగ్ డిఫరెంట్ కంపైలర్స్. కొన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే. యూనిట్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉండాలి. సో, డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్‌లో ఏముంటాయంటే ఆల్ ద థింగ్స్ నెసెసరీ ఫర్ ద డెవలపర్ విల్ బి దేర్. Developer environment will be having all the necessary tools that are necessary for the developer. Okay, but yes, they will have a similar kind of operating system, but not high end hardware untadi. Operating system same untadi, but they will try to maintain the same kind of hardware. See, software same kind of soft operating system use చేస్తారు. Hardware RAM, HD and processor. And the same kind of database. Yes, database చాలా highly configured ఉంటుంది. ఇక్కడ general normal database use చేస్తారు. Once the application is developed in the development environment, what happens? They will convert it into a build and they will send it to the test server. Test server ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? Test server who are going to use? Testing people. We are going to use it. Testers are going to use the test environment or QA server. Okay. What we will do, we will be performing the functional testing or integration testing అంటే కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఆర్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అది అదేంటి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే ఇన్బాక్స్ కంపోజ్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి, చిన్న చిన్న మాడ్యూల్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం అన్నమాట. వి విల్ బి డూయింగ్ ఏ కాంపోనెంట్ వైజ్ టెస్టింగ్. అంత అప్లికేషన్ అంతా టెస్ట్ చేయము, పార్ట్ బై పార్ట్ ఏదైతే మనకు డెవలపర్ ఇస్తారో అది మాత్రం టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? Based on the test cases we have written. Based on the test cases we have written, we will be doing the testing over here in the QA test server. After that, it will go to the staging server. Okay, test server and raster is the test server and it's staging server. Staging server is the one which is similar to your production server. Production server అంటే client side ఉండేది మనకి. Okay, client దగ్గర ఉండే environment. Staging server is a simulated environment which is more or less like your client one. చాలా హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం నెసెసరీ. You will be having the same software. Hardware will be of a very high end configured. We are having different types of processor, different hardware చూడండి, 60 db 70,000 db database strong server ఉంటుంది. What we are going to do? We are going to do system testing. If you remember, system testing is nothing but entire application ని టెస్ట్ చేయడాన్ని సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటాం. మొత్తం అప్లికేషన్ అన్ని కాంపోనెంట్స్ కరెక్ట్ గా లింక్ అయ్యాయా లేదా, ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ చేయడం, దట్ వి డూ ఇన్ ద స్టేజింగ్ సర్వర్. స్టేజింగ్ సర్వర్ లో ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తామంటే we will get a confidence. We will get a confidence. Okay, if I give to the client, the chances of getting the defects are very less. ఇక్కడ డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఫిక్స్ చేసేస్తారు చూడండి. It will go back to the development server. Again it will get a test and again ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడే చూసుకుంటారు before giving to the client. After the defects are very minimum, if everything is perfectly all right, then only it goes to the production server. Production server is the where the client is having the exact setup. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? Should I repeat? Should I repeat? 4 types of environment ఉన్నాయి. ఇది డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్. డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏముంటాయి? డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో డెవలపర్ కి సంబంధించిన టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ అయింటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ ద క్లయింట్, బట్ నాట్ హై ఎండ్. ఓకే, హై ఎండ్ ఇన్స్టాల్ చేయం. బేసిక్ ఏదైతే నెసెసరీయో అది మాత్రమే చేస్తాం. అంటే మన అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఎంత కావాలో అంతవరకే మనము సెటప్ చేసుకుంటాం. మీకు ఒకసారి చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, we should never do the testing in the developer environment. ఎందుకు? డెవలపర్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ హిస్ కోడ్. అవునా కాదా? ఇవాళ 2 మాడ్యూల్స్ చేశారనుకోండి, ఇవాళ 2 మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేశాడు, రేపు ఇంకా 2 మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేస్తారు. దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద అప్లికేషన్, దే కీప్ ఆన్ మోడిఫైయింగ్ ద అప్లికేషన్. ఎంత కంప్లీట్ అయిందో అంత మాత్రమే మనకు పంపిస్తారు టెస్టర్కి.
సో డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ ఎ సపరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ హీ విల్ బి డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్. అంటే ఎలా చెప్పాలి మీకు? Like if I'm okay, if I'm doing some activity right now, if I'm doing a house painting, ఇప్పుడు నేను లివింగ్ రూమ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను లివింగ్ రూమ్ లో పెయింటింగ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, లివింగ్ రూమ్ లో ఎవ్వరు ఇంటర్ఫియర్ అవడానికి లేదు, ఎందుకంటే అది నేను చేస్తున్నాను. లివింగ్ రూమ్ కంప్లీట్ అయినాకనే నెక్స్ట్ వర్కర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు రాగలుగుతారు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు నేను లివింగ్ రూమ్ లో ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకో, నా పని అయిపోయాకే వేరే వాళ్ళు రాగలుగుతారు. ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, కానీ ఇక్కడ డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే, తను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక ఒక రిపాజిటరీలో పెట్టి టెస్టింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తాడు. టెస్టింగ్ ఓకే నేను ఇది చేశాను, మీరు టెస్ట్ చేయండి అని. టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి తేడా ఏంటి? ఏంటి తేడా? టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం చేస్తామంటే, మనము ఏం చేస్తాము, వి విల్ బి హ్యావింగ్ టూల్స్, వి విల్ బి హ్యావింగ్ ద టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి మనకి. టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. మనం ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ రాసామో అప్లికేషన్ మీద అప్లై చేస్తాం. అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్కి అప్లై చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ దట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్. ఓకే, అందరికీ పేజ్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. క్లయింట్ ఇలాంటిది ఒకటి వెబ్సైట్ అడిగారు. ఓకే, క్లయింట్ వెబ్సైట్ అడిగారు. ఫస్ట్ డే డెవలపర్ ఇది డెవలప్ చేయాలి. తనకి ఏమేమి టూల్స్ కావాలి? He needs some IDEs, right? He needs some Sublime Text, or like he might need VS Code, or some like Java ki Eclipse tool. ఇట్లాంటివి కావాలి. అవునా కాదా? He needs some IDEs to develop this kind of interface. Yes or no? అవునా కాదా? I can't see your, please respond. సో డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ డూ ద కోడింగ్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద డీబగింగ్ టూల్స్. వాళ్ళు ఇలాంటిదో ఐడీస్, విఎస్ కోడ్, లేకుంటే ఇలా ఏమంటారు, మనం సర్వర్స్ యూస్ చేసుకుని వాళ్ళు అన్ని డేటాబేస్ లింక్అప్ చేసుకుని కోడింగ్ రాసుకుంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తారు? యూనిట్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కోడ్ రాశాను అనుకోండి, ఇది ఓకే, ఈ లింక్ సరిగా పనిచేస్తుందా లేదా, ఓకే ఈ లింక్ సరిగా పనిచేస్తుందా లేదా, వెదర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటుంటారు. ఇది డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, వన్స్ ఐ ప్రిపేర్ దిస్ ఈజ్ మై టెస్ట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇది ఒక టెస్ట్ యూఆర్ఎల్. ఐ విల్ బి పేస్టింగ్ ఇట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఒక ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తాను. గిట్ హబ్ అని మీరు వినింటారు. అక్కడ నేను పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట. పోస్ట్ చేశాక టెస్టర్కి ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ కోడింగ్ కనిపించదు, ఈ కోడింగ్ అంతా కనిపించదు. టెస్టర్కి ఏం కనిపిస్తుంది? అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో. నౌ వాట్ హీ విల్ డూ, he will have some test data, he will be using his test data, and he will check the application. Okay, he will check the application వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, ఇది ఈ ఈ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ అయితే బ్యాక్ వెళ్తుందా లేదా, రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే రిజిస్టర్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ ఎవరు టెస్ట్ చేస్తారు? టెస్టర్ చెక్ చేస్తారు. కానీ దే నీడ్ సమ్ టూల్స్, రైట్? దే నీడ్ సమ్ టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం క్లిక్ చేయలేదు, ఐ విల్ జస్ట్ టైప్ ద మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఐ విల్ ప్రెస్ రిజిస్టర్. వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? స్టిల్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్. నేను డేటా ప్రొవైడ్ చేయలేదు, డేటా ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు. స్టిల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్, రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తుంది. ఈజ్ ఇట్ ఎ డిఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ డిఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? డిఫెక్టే కదా, అవునా కాదా? నేనేం డేటా ఇవ్వలేదు, ఒక్క మొబైల్ నంబరే ఇచ్చాను, మేబీ లైక్ 9000. అది కూడా కంప్లీట్ మొబైల్ నంబర్ లేదు, జస్ట్ రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేయగానే రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఇస్తుంది. అది అది ఏంటి? డిఫెక్టే కదా. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎ పాస్వర్డ్, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్. సో వెదర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తాను అనమాట. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను?
డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి తేడా. డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో డెవలపర్ తను డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాడు. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అప్లికేషన్ టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం డిఫెక్ట్స్ అన్ని లాగ్ ఆన్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఓకే, దీనికి ఎర్రర్ ఉంది, దీనికి ఎర్రర్ లేదు, ఇది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అని టెస్ట్ కేసెస్ అన్నిటిని పాస్ ఆ ఫెయిల్ అని మ్యాప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, అక్కడ ప్రతి నిమిషం కోడ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం డెవలపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేయము. మనకి సపరేట్ గా పంపిస్తారు యూఆర్ఎల్, మనం అక్కడ టెస్ట్ చేసుకుంటాం. కానీ మన దగ్గర ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ హై ఎండ్. ఓకే, నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. క్లయింట్ దగ్గర ఉండేది ఇది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది కస్టమర్ దగ్గర ఉండేది. కస్టమర్ దగ్గర ఉండేది చాలా హై ఎండ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఇది నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్. నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ కి హై కాన్ఫిగరేషన్ కి టెస్ట్ చేయడంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనం ఒకటి సెటప్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ కస్టమర్కి ఇవ్వక ముందు ఒక స్టేజింగ్ సర్వర్ అని ఒకటి సెటప్ చేస్తాం. చాలా హై ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇక్కడ టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సక్సెస్ అయ్యాక ఇక్కడ పంపిస్తాము. ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. మనము లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చి చాలా హై ఎండ్ తొందరగా లోడ్ టెస్టింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లు, యూఐ టెస్టింగ్లు, ప్రాపర్ గా మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తం ఒకేసారి చాలా మంది యాక్సెస్ చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇక్కడ స్టేజింగ్ సర్వర్ లో టెస్ట్ చేస్తాం. ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పంపిస్తాము. లేదు అంత బాగా వర్క్ అవుతుందంటే నేను క్లయింట్ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాను. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? ఇతని దగ్గర అన్ని ఇతనికి సంబంధించిన టూల్స్ ఉంటాయి, ఇతని దగ్గర సంబంధించిన టూల్స్ ఉంటాయి. ఇది మాత్రం సిమిలర్ టు ద కస్టమర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓకే, మనము ఇవి రాస్తాం కదండి, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ముందు ప్రీ ఫైనల్స్ జరుగుతాయి. ఎందుకు జరుగుతాయి? ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? వి విల్ గెట్ ఎ సేమ్ ప్యాటర్న్ యాజ్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి, అవునా కాదా? మనము మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు మనకి టెస్ట్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో అలా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు వస్తుంది, అవునా కాదా? ప్రీ ఫైనల్ ఎందుకు రాస్తాం మనం ప్రీ ఫైనల్స్? అందరు రాశారు కదా ప్రీ ఫైనల్స్, రాయలేదా? మోడల్ ఎగ్జామ్స్ అని రాస్తాం కదా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ముందు. సే సంథింగ్, ఎస్ ఆర్ నో? స్టేజింగ్ సర్వర్ ఇస్ యువర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ దగ్గర క్లయింట్ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసే బదులు ముందు నేను చెక్ చేసుకుంటాను. లెట్ మీ బి ష్యూర్, లెట్ మీ బి కాన్ఫిడెంట్ వెదర్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. క్లయింట్ దగ్గర డైరెక్ట్ గా నేను ఇన్స్టాల్ చేసి ఇష్యూస్ రావడం కంటే ముందు ఇష్యూస్ వచ్చి ఫిక్స్ చేసి పంపించడం బెటర్ కదా, అవునా కాదా? ఇక్కడ ఫెయిల్ అవడం కంటే ఇక్కడ ఫెయిల్ అవడం బెటర్, అవునా కాదా? ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతే కనీసం నేను ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాను. క్లయింట్ దగ్గర వి వోంట్ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్. క్లయింట్ దగ్గర చెడ్డ అవ్వము కదా. అందుకనే స్టేజింగ్ సర్వర్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ a కాన్ఫిడెన్స్ దట్ మై అప్లికేషన్ ఇస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. అవినాష్, రఘు, మహేంద్ర, బ్రహ్మ, సతీష్ has just joined. అర్థమైందా టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏంటో? ఒక ఐడియా వచ్చిందా? 4 ఉన్నాయి. 4లో డెవలప్మెంట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది మాత్రం టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్యూఏ సర్వర్లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాము. సమ్ టైమ్స్ ఎస్ వీ విల్ బి వర్కింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ బి వర్కింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఓకే, మీరు కంపెనీకి ఎంటర్ అయ్యాక మీకు అనిపిస్తుంది ఇవి చాలా బేసిక్. ఓకే, చాలా పేర్లు వింటారు మీరు. డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. మీరు ఎలాంటి టెస్టింగ్ టీమ్ లో పడుతున్నారు అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళాక చాలా పేర్లు వింటారు. మీకు కొంతమంది డేటాబేస్ సర్వర్ అంటారు, ఓకే అది సపరేట్ అంటారు, యుఏటి సర్వర్ అంటారు. అన్ని లాస్ట్కి అక్కడికి వస్తాయి. ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్, ఆ యూఆర్ఎల్స్, ఆ ఓఎస్ అవన్నీ వేరుంటాయి. యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీకు ఏముంటుంది? యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్, అంతే. టెస్ట్ కేస్ రాసామా, డిఫెక్ట్ వస్తే డిఫెక్ట్ ఏం చేయాలి అనేది మన మెయిన్ జాబ్. అర్థమైందా? కైండ్లీ సే సంథింగ్.
Okay, you're not going to say something, so I'll go for the next one. Shall I go for the next one? Try చేయండి చదువుకోవడానికి. Okay, I'll send the document today. Try go through the document. Okay. The sixth one. Now we are concentrating on the test execution. Test execution చాలా సింపుల్. ఓకే, ఏంటంటే we have written the test cases. Test cases స్టెప్ బై స్టెప్ రాసాం, గుర్తుందో లేదో. I guess. Okay. ఇక్కడ ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాసాం. టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు టెస్ట్ స్టెప్స్ కూడా ఫాలో అయ్యాం. లాంచ్ బ్రౌజర్, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ అని ఇలా. అవునా కదా? ఓకే. వీ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ టెస్ట్ కేసెస్. ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ ఇదొకటి ఇదొకటి ఇలా రాసాం. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే స్టెప్ రాసామో అది ప్రాపర్ గా మనం చెక్ చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ డేటా. హియర్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఈఎస్ఎస్ యూజర్ కెన్ యాడ్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే నేనేం చేయాలా? ఐ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఐకాన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ తో మ్యాచ్ అయితే ఐ విల్ రైట్ ద యాజ్ పాస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద టెస్ట్ యాజ్ ఫెయిల్. అర్థమవుతుందా? I will write the pass and fail for a particular టెస్ట్ కేస్. అది ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, లా వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద మైండ్ ఫోర్ ట్యాబ్ అన్నాను. వెరిఫై ద యూజర్ క్యాన్ వ్యూ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని రాశాను. What should I do? These are the test steps followed. Launch browser, login, valid username and password. Click on Mind. Launch browser చేశాను, లాగిన్ చేశాను. Click on the Mind for tab. I should be able to view the personal details. But actual result లో personal detail page is not displayed. నేను యాక్చువల్గా క్లిక్ చేస్తే నాకు కనిపించలేదు. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? టెస్ట్ ఏమవుతుంది? పాసా ఫెయిలా? ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిక్వైర్మెంట్, సో ద టెస్ట్ ఈజ్ ఏ ఫెయిల్. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో చాలా సింపుల్. ఏంటంటే మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసాం కదా, దానికి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు సారీ టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు ఏవైతే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాస్తామో, యాక్చువల్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ప్రాపర్ డేటా అండ్ ఎవ్రీథింగ్, జిఆర్ఏ జిటివై అండ్ సో ఆన్ అన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్, దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఎ డిఫెక్ట్. I should notify this defect to the developer. ఓకే, అది ఇప్పుడు మనం చేసేది మెయిన్ జాబ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో. We are comparing the expected and actual results. Okay, and the main thing, what is the outcome of the test execution? We are writing a report. ఏం రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాము? డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ మ్యాచ్ అయిందంటే ఏమీ డిఫెక్ట్ లేదు, మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే డిఫెక్ట్ ఉంది. ఏ టెస్ట్ కేసులో డిఫెక్ట్ ఉంది, ఏ రిక్వైర్మెంట్లో డిఫెక్ట్ ఉంది, ఆ డిఫెక్ట్ ఎలాంటిది అనేది మనం ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినాక. అర్థమవుతుందా? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం చేస్తాము అర్థమవుతుందా? We are executing the test cases. We are checking whether the expected and actual results are matching. If they are not matching, we are reporting it in the form of defects. Kindly let me know, should I repeat? టెస్ట్ కేసెస్లో ఏవైతే స్టెప్స్ రాసామో అవి చెక్ చేస్తాము. అప్లికేషన్ మన చేతికి వచ్చింటుంది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే. అప్లికేషన్లో ఆ టెస్ట్ డేటా ఇచ్చి టెస్ట్ స్టెప్స్ అన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్లో ఏమైనా తేడా ఉందా? తేడా ఉంది అంటే అది డిఫెక్ట్ కింద రేస్ చేసి డెవలపర్కి నోటిఫై చేస్తాము, ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం. ఎనీ డౌట్? అర్థమైందా? రిపీట్ చేయాలా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఏమి డౌట్స్ లేవా? రిపీట్. ఓకే, ఓకే.
ఓకే. నేను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. నా ఆన్‌లైన్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. నేను అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. టెస్ట్ కేస్ ఏం రాసాను? టెస్ట్ కేస్ ఏంటంటే వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్. ఇది నా టెస్ట్ కేస్. ఓకే. నేను అన్ని రాయాల. అంటే ఇంకా స్టెప్స్ రాస్తాను. ఓపెన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే. దెన్ ప్రొవైడ్ all the data. Provide all the data, required data. Okay. And click on register button. ఇలా నేను టెస్ట్ స్టెప్స్ రాస్తాను. క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ బటన్. ఇలా నేను టెస్ట్ స్టెప్స్ రాశాను. కనిపిస్తుందా అందరికి? కనిపిస్తుందా లేదా? టెస్ట్ కేస్ ఏం రాశాను? వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. దానికి టెస్ట్ స్టెప్స్ ఏం రాశాను? ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, ప్రొవైడ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ డేటా. నేను ఇప్పుడు అన్ని రాయలేదు, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ స్మాల్ ఐడియా. Provide all the required and click on the register button. Okay. I am providing all the data. Okay, let me say I'll write some GPR and I'll write some mobile number 44444 and password some 123 and password 123. Address ఏంటంటే Chennai. Then I'll give some upload image. Okay, some I'll give, then voter. Then I'll click on the register. Registration successful. ఇది actual result. అవునా కదా? Actual result. మనకి టెస్ట్ కేస్ రాసినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అని ఒక కాలం ఉంటుంది. యాక్చువల్ రిజల్ట్ అని ఒక కాలం ఉంటుంది. ఓకే. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏం రావాలి? రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి. అన్ని డేటా ఇచ్చినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి. యాక్చువల్ రిజల్ట్లో కూడా నాకు రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నా టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయినట్ట, ఫెయిల్ అయినట్ట? టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయినట్ట, ఫెయిల్ అయినట్ట? ఐ కాంట్ సీ దిస్ వన్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. నేను అన్ని డేటా ప్రొవైడ్ చేశాను, అన్ని వ్యాలిడ్ డేటా ప్రొవైడ్ చేశాను. ప్రొవైడ్ ఆల్ వ్యాలిడ్ రిక్వైర్డ్ డేటా. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలా, యాక్చువల్ రిజల్ట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ వచ్చింది. పాస్ ఆ ఫెయిలా? పాస్ ఆ ఫెయిలా? పాస్. ఎస్, పాస్ అని వచ్చింది కదా. సపోజ్ దీని అప్పుడు డిఫెక్ట్ ఉన్నట్ట లేదా? డిఫెక్ట్ ఉందా? డిఫెక్ట్ ఉందా? there is no defect because both of them are matching. there is no defect. Defect is no. ఓకే. సపోజ్ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రావాలి. ఓకే. కానీ నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది. అంత వ్యాలిడ్ డేటా ఇచ్చాను, అంత వ్యాలిడ్ డేటా ఇచ్చాక కూడా నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటి? డిఫెక్ట్ ఉందా లేదా? ఫెయిల్. యా, టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఏమైంది? సో ఐ హ్యావ్ ఏ డిఫెక్ట్. ఓకే. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ కేసులు ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసింటాం. ఈ యాక్చువల్ రిజల్ట్ అని ఒక కాలం ఎంప్టీ పెట్టింటాం కదా, ఆ కాలం ని ఫిల్ చేస్తాం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో. ఓకే. యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనే ఒక కాలం ఉంటుంది. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఇది ఏమొచ్చింది, సేమ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చిందా రాలేదా అని టెస్ట్ చేస్తాం. సేమ్ వస్తే డిఫెక్ట్ లేదని అర్థము, సేమ్ రాలేదంటే డిఫెక్ట్ ఉందని అర్థం. అర్థమైందా? ఇవన్నీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లు, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లు అన్ని సెటప్ చేయకంటే ముందు మన దగ్గర ఏం డాక్యుమెంట్ రెడీగా ఉండాలి? టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ రెడీగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ వై కీప్ ఆన్ సేయింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ కేసెస్ ఎంత బాగా అర్థమైతే మిగతావన్నీ అర్థమైతాయి మీకు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము? మన యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనే ఒక కాలం ఉంటుంది. ఆ కాలంని ఫిల్ చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్కి యాక్చువల్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, ఉంటే డిఫెక్ట్ అని, లేదంటే ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ అని రాస్తాం. అంతే. ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నాం అంతే. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది, యాక్చువల్ ఇది అని. మీరందరూ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చారు కదా ఇది క్లాస్ జాయిన్ అయినప్పుడు. ఓకే, ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్, యాక్చువల్ ఇది అని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు కదా లాస్ట్లో. అది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. క్లాస్లో అయిపోయాకనే కదా అర్థమయ్యేది మీకు. ఏం అవినాష్, అర్థమైందా లేదా? మహేంద్ర, బ్రహ్మ, సతీష్,
అర్థమైంది. ఓకే. బ్రహ్మ, సతీష్, మహేంద్ర. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఎస్డిఎల్సి ఎలా ఇంపార్టెంటో, ఎస్టిఎల్సి ఎలా ఇంపార్టెంటో, డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ మైనస్ యాక్చువల్. ఓకే. మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి యాక్చువల్ కి ఏదైతే తేడా ఉంటుందో అదే డిఫెక్ట్. ఓకే. ఆ డిఫెక్ట్ ఎంత సివియర్ ఉంది, దానికి ఎట్లాంటి ప్రయారిటీ ఉంది, దానికి ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉందన్నమాట. మన స్టోరీ అల్లాలి ఇప్పుడు. అదే రేపు క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే. డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. మళ్ళీ ఒక డిఫెక్ట్ అరైజ్ అయిందంటే దాన్ని ఎవరికి చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎవరు తీసుకుంటారు దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ, అసలు అది వ్యాలిడ్ డిఫెక్టా కాదా అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను చెప్తాను, నేను టెస్ట్ చేశాను, ఓకే, నాకు నచ్చలేదు. ఐ మీన్ నేను టెస్ట్ చేసిన, నేను అలా టెస్ట్ చేశాను, ఇది డిఫెక్ట్ అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, డెవలపర్ ఏం చెప్తాడు, అది డిఫెక్టే కాదని చెప్తాడు. అప్పుడు మా ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఆబ్వియస్లీ డెవలపర్కి టెస్టర్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేయాలి, ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు, నేను చెప్పినది కరెక్టా లేకుంటే డెవలపర్ చెప్పేది కరెక్టా అనే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు మనకి జస్టిఫై చేస్తారు, అది రేపటి క్లాస్లో అర్థం చేసుకుందాం. అర్థమైందా? రేపు ఏం చదువుకుంటామో, ఇవాళ ఏం చదువుకున్నామో అనేది. కైండ్లీ ఆన్సర్ సంథింగ్, టెక్స్ట్ సంథింగ్. ఓకే. డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను, ప్లీజ్ గో త్రూ దెన్. అండ్ టుమారో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉందండి. ఈ సివియారిటీ ఏంటి, ప్రయారిటీ ఏంటి, డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇలా ఒక సినారియో ఇస్తాడు మీకు, అది ఎలాంటి డిఫెక్ట్ అని అడుగుతాడు, అసలు ఆ డిఫెక్ట్ వ్యాలిడా కాదని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? ఈ రెండు నేర్చుకోవాలి, మెయిన్ ఈ రెండు నేర్చుకోవాలి. సివియారిటీ ఏంటి, ప్రయారిటీ ఏంటి. రేపు దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి రేపటి క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా అంతే. షేర్ టు మై మొబైల్. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? నో డౌట్స్? మీ బ్యాచ్ నాకు నిజంగానే డౌట్ పెడుతుంది, అసలు సరే చెప్తున్నానా లేదా అని కూడా డౌట్ వస్తుంది ఒక్కోసారి. నో మ్యామ్ అంటే సరి చెప్పట్లేదని నాకు అర్థం. ఎస్ మ్యామ్ అంటే సరి చెప్పట్లేదు, అంతే కదా బ్రహ్మ? Okay, just kidding. Okay, I'll share the document. Please go through the one which I have spoken. Yes, it is little confusing, but try to understand it. Still doubt unte rep rectify chesukundam. Okay na? And I guess it's time for the automation class.